Yes. Now just concentrate. फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. लिहिण्याची घाई नको. Now the interval is 0 to 12. 0 to 12. 12 means L is constant. याला म्हणतात arbitrary interval. This is called as arbitrary interval. And the Fourier series formula is this. Since this is arbitrary interval, this will change. Just check. This will change. F of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity n cos n by x by L plus bn sin n by x by L. What is L? L is here. Correct? How to find a0? A0 is 1 upon L 0 to 12 f of x dx. For n, same, just f of x with cos. Bn similar, f of x with sin. If you can check the changes in previous lecture, it was pi here, now it's L here. In previous lecture, it was pi here, now it's L here. Remember this one. Pi is like L. Baki sagal same hai. Everything else is what? Same. I want you to start working on this A0 and Bn likewise. That means like previous time. Same as करायचं आहे. But I will explain both are two problems and then you can start rest all numericals. फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. You know what's important here? That's period. What's important here is period. हे फार महत्वाचं आहे. Remember, in this type, period is given by 2L. That is this one. In this type, period is given by 2L. I want you all to note this in your book. Note करून घ्या. Period is going to be 2L and then we'll start numericals. Period is going to be 2L. Note this and then we'll start numericals. Yes, we'll start examples now. You all have now formulae, list of formulae. Now we'll start examples. Nothing difficult, just concentrate now. So question number 1. Question 1 guy. Question 1 is f of x is equal to 2x minus x square 0 less than or equal to x less than or equal to 3. Period is given to be 3 and question is find a0. Question is find a0. पहा कसं करायचं फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी लिहिण्याची घाई नको. Question is to find a0. पहा कसं करतोय मी. So first of all, what is period given? You can just check. Period is given to be 3 and we know period is 2L. 2L is 3, therefore L is 3 by 2. Period is given to be 3. We consider period as what? 2L. 2L is equal to 3, L is 3 by 2. Since we want A0, I will write A0 formula. A0 formula is 1 upon L integral 0 to 2L f of x dx. Now it's going to be 1 upon L. What's L? 3 by 2. Correct? Integral 0 to 2L. What is 2L? 3 f of x. What is f of x? 2x minus x square dx. Tell me how to integrate this. This is 2 by 3. 2 in the numerator. What's integration of 2x? 2x square by 2 minus x cube upon 3. X enter x square by 2, x square is x cube upon 3 between the limits 0 to 3. Between the limits 0 to 3. Now we'll put upper and lower limit. So 2 by 3 into bracket upper limit is 3. 3 square 9. 3 cube means 3 cube upon 3 is 3 square 9. Upper limit is 9 minus 9 and lower limit is 0. 0 minus 0. So ultimately answer is 0. Everybody got this one? समजलं सगळ्यांना? Everybody understood this? Yes, I want you to try one more. Which is quite similar example. F of x is equal to 4 minus x square 0 less than or equal to x less than or equal to 2. Period is equal to 2. Find a0 and तुम्ही मला सांगा what is value of L? Just compare and tell me what is value of L. L ची value सांगा मला. What is value of L? Just tell me quickly. Yeah, 1. Yeah, go for it. करून टाका लगेच. Question 1 and question 2. Question 1 and question 2. Yeah, 16 by 3. Everybody got this answer? 16 by 3?
Yes, now I will change this question. That is question number 3. Check. Now it's lengthy question. And you will tell me, तुम्ही सांगणार मला काय काय काढावं लागणार आहे. ओके, तुम्ही सांगणार मला काय काय काढावं लागणार आहे. जस्ट चेंजिंग दिस क्वेश्चन. मी क्वेश्चन चेंज करतो आहे. पहा फक्त सगळ्यांनी. येस, द क्वेश्चन इज नाव. येस, सांगा. व्हॉट इज रिक्वायर्ड हिअर नाव. सांगा काय काढायचं आहे आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये. सांगा काय काढायचं आहे. Yes, A naught, A and B and all three things we want. Why? We want f of x. F of x means complete series, na? Complete series means what? We want A naught, A and B and all things. Correct? त्यापैकी A naught आपलं काढून झालंय. We already have A naught. Correct? That means you will find what? A and B and also. Correct? आपल्याला A and B and पण करायचं आहे. So we'll go for A and formula. A and formula is 1 upon L integral 0 to 12 f of x cos n pi x by L dx. ची फॉर्म्युला नाव. पहा, लक्ष द्या सगळ्यांनी. येस, व्हॉट्स नॉट व्हिजिबल संस्कृती. क्वेश्चन इज नॉट व्हिजिबल. कॅमेरा शिफ्ट करायला हवाय का मी वर. नाव जस्ट चेक. आता बघा. ओके, येस. पहा सगळ्यांनी आता. सो आय वॉन्ट एन फॉर्म्युला इज 1 upon L integral 0 to 12 f of x cos n pi x by L dx. Now I'll just put values. 1 upon L. What is L? 3 by 2. I'll just put here 3 by 2. Integral 0 to 12. 2L is 3. F of x. F of x is 2x minus x square into cos n pi x by L. N pi x upon L. L is 3 by 2 dx. I will rewrite this. Just check. This will be 2 by 3 integral 0 to 3 2x minus x square into cos of 2 in the numerator 2n pi x by 3 dx. And now you will tell me how to solve this integration. तुम्ही सांगायचंय मला हे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करायचं. Yes, you all will tell me how to solve this integration. Yes, UV rule. Which UV rule? General. Not 12th standard, correct? आठवतोय का UV rule? U is vanishing one, na? U is vanishing one. So it's going to be general UV rule, not 12th standard one. This is U and this is V. पहा मी कसं लिहितोय. फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. So this is going to be 2 by 3 into bracket U V1. Correct na? Minus U dash V2, correct? Plus U double dash V3, correct? U double dash V3. And so on. Why? U is vanishing here, correct? मला हे करायचंय. So पहा मी कसं लिहितोय. This is going to be U V1 minus U dash V2 plus U double dash V3 and so on. Yes, पहा मी काय करतोय आता. What's U here? U here is 2x minus x square. V1 म्हणजे याचा इंटिग्रल cos इंटिग्रल. मग cos इंटिग्रल प्लस साइन, correct? So it's plus sin 2n pi x by 3 upon 2n pi by 3 divided by the constant, correct? Next, derivative of this 2x derivative is 2, x square is 2x, correct? Sine integral is minus cos 2n pi x by 3 upon square of this means 2n pi by 3 square. Again, derivative of 2 will be 0. Integration of derivative of minus 2x is minus 2. Integration of minus cos is minus sine 2n pi x by 3 upon 2n pi by 3 cube between the limits 0 to 3. And let us put 3 and we'll check whether sine is vanishing or not. कसं होगा? 3 टाका इथे. If you put 3 here, 3 cancel. Sine 2n pi 0. If you put 3 here, cos 2n pi 1. So cos doesn't vanish, but sine vanishes, correct? Now here x is 3 cancel, sine 2n by 0. I can directly cancel sine here. कळलं का सगळ्यांना मी साइन का कॅन्सल करतोय? बिकॉज साइन इज 0 over the 0 value. If you put 3 gets cancelled, correct? And sine 2n by becomes 0. कळलं का सगळ्यांना मी साइन का कॅन्सल करतोय?
येस, साइन गेट्स कॅन्सल ओव्हर व्हॅल्यू 3 अँड 0, कारण त्याच्या व्हॅल्यू 0 होतात म्हणून मी कॅन्सल केलं. कळलं का सगळ्यांना? येस. मग आता उरलं काय बघा. सो व्हॉट लेफ्ट इज 2/3 into bracket. What left is 2/3 into bracket. हीच टर्म फक्त मायनस मायनस प्लस 2 minus 2x into this is the numerator 9/4 n square pi square, correct na? Into cos of 2n pi x by 3 between the limits 0 to 3. I can bring this outside. So if I bring that outside, it becomes 2/3 into 9/4 n square pi square into bracket upper limit 3 here. 2 minus 3 is 6. 2 minus 6 is minus 4. 3 3 cancel, cos 2n pi is 1 upper limit. Correct? This into this. Minus lower limit 0. 2 minus 0 is 2. Cos 0 is 1. Correct? Now finally this is 2 2s are 4. 3 3s are 9. 3/2 n square pi square into minus 4 minus 2 is minus 6. So it's going to be 2 3 again. So it will be finally minus 9/n square pi square, and that is value of n. सगळ्यांना n ची व्हॅल्यू कळली का? सगळ्यांना n ची व्हॅल्यू कळली का? Yeah, everybody understood value of n. Yes. Now can you tell me what is the change for Bn? What is the change for Bn? What is the change for Bn? Sign. That's correct. So I want you to find A0 n now Bn, and I want you to try this Bn. After finding Bn, you will substitute this in f of x. You will substitute this in f of x. सगळ्यांना जमेल का रे? सगळ्यांना जमेल का? येस, सगळ्यांना Bn करायला जमेल? तो तुम्ही कशात टाकायचा? fx मध्ये. आता मी हा क्वेश्चन जो बनवला ना, हा क्वेश्चन 1 चा क्वेश्चन 3 बनवला होता बघा. क्वेश्चन 1 चा क्वेश्चन 3 बनवला होता. आय वॉन्ट यू टू प्रिपेअर क्वेश्चन 2 ॲज क्वेश्चन 4 सिमिलरली. जमेल का सगळ्यांना क्वेश्चन 2 चा क्वेश्चन 4 करायला? क्वेश्चन 2 मध्ये A0 काढला होता. आय वॉन्ट यू टू फाइंड an and bn ऑल्सो, अँड दॅट विल बी क्वेश्चन नंबर 4 वेअर वी नीड फुरियर सिरीज f of x. जमेल का सगळ्यांना? येस, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. आय विल गिव्ह टाइम ऑफ 10 minutes. मी तुम्हाला 10 मिनिटाचा वेळ देतो. या 10 मिनिटामध्ये हा क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन 1 चा बनवलाय आपण A0 an bn, तसाच क्वेश्चन 2 जो तुम्ही दिला होता त्याचा सुद्धा A0 an bn करायचा. दॅट विल बी क्वेश्चन नंबर 4. एंटायर f of x यू नीड टू फाइंड. स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. आय विल गिव्ह यू टाइम ऑफ 10 minutes. बरोबर 10 मिनिटं तुम्हाला लागतीलच. येस, हा UV रूल आहे. हा UV. मग uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3. Dashes represents derivatives. हा शॉर्टकट मेथड आहे. Dashes represents derivatives आणि suffixes represents integrations. आणि suffixes represents integrations. हे लक्षात ठेवा. Dashes म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आणि suffixes integrations. पहिलं दुसरं तिसरं असं इंटिग्रेशन घेत जायचं. या क्वेश्चन 4 पण मी बोर्डवर लिहिलाय बघा. सगळ्यांनी ट्राय करायचं. कळलं का वैष्णवी? सॉरी, संस्कृती. डॅशेस म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आणि सफिक्सेस म्हणजे इंटिग्रेशन. फर्स्ट मग त्याचं परत, मग त्याचं परत. हा शॉर्टकट मेथड आहे. येस. A0 कसा चुकतोय संदेश? येस, मला सांगा क्वेश्चन 3चं बीएन काय आलं? या प्रॉब्लेमचं बीएन काय आलं? याच प्रॉब्लेमचं बीएन किती आलं? थ्री अपॉन एन पाय येईल ना? हा, 3/n पाय. ओके ओके. येस,
Now you can go for fourth one. हा प्रॉब्लेम फार लेंदी आहे था. येस. सो क्वेश्चन 4 सगळ्यांना जमेल का? क्वेश्चन 4 सगळ्यांना जमेल का? प्रोसेस रिमेन्स सेम. ए नॉट करायचं. ए नॉट तुम्ही काढलंय 16/3. मग एन आत्ता काढलंय 4/n² पाय स्क्वेअर, बरोबर ना? आत्ता काढलंय आपण एन. आता रोहनने काढलं मला वाटतं 4/n² पाय स्क्वेअर ना. येस. त्याच्यानंतर बीएन काढा. जमेल का सगळ्यांना? क्वेश्चन नंबर 4 करून टाका लगेच. Yes. So let us move to now next type. Type number 4. Type number 3 सगळ्यांना कळलंय? Yeah, everybody understood type number 3. Type number 3 सगळ्यांना कळलंय का? So that we'll move to type number 4 now. Type number 3 सगळ्यांना कळलेला आहे? ईशान कुठल्या याचं बीएन येते? ईशान कुठल्या प्रॉब्लेमचं बीएन? थर्ड का फोर्थ? येस. लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाईप नाव. फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांना. सगळ्यांचे काही मधले डाऊट्स असतील तर ते क्लिअर होतील. नाव इंटरवल इज -L to +L. पिरियड इज 2L. हा फॉर्म्युला आहे. ए नॉट एल बीएन चा फॉर्म्युला दिलाय मी. फक्त इंटरवल चेंज झालं बघा. -L to +L झालाय. तुम्हाला आठवतंय का? जर -2 प्लस इंटरवल असेल तर आपण काय चेक करत होतो? तुम्हाला आठवतंय का? जर -2 प्लस इंटरवल असेल तर आपण इव्हन ऑर चेक करत होतो. करेक्ट. मग आता मी परत एकदा, काही जणांना डाऊट आहे इव्हन ऑर फंक्शनचाच डाऊट आहे, तोही मी सॉल्व्ह करतो. पहा काय. लक्ष द्या सगळ्यांनी. तुमचे दोन्ही डाऊट्स मी क्लिअर करतो. पहिला आहे इव्हन फंक्शन म्हणजे काय आणि दुसरा आहे ऑड फंक्शन म्हणजे काय. ओके. फक्त लक्ष द्या. इव्हन फंक्शन म्हणजे काय? जर आपण एक्सच्या जागी -x टाकलं आणि फंक्शन तेच राहिलं, म्हणजे मायनस टाकल्यामुळे फंक्शनवर काही फरक पडला नाही, तर ते आहे इव्हन फंक्शन. आणि जर फंक्शन मध्ये -साइन टाकलं आपण एक्स जागी -x आणि फंक्शन निगेटिव्ह आलं, म्हणजे चेंज झालं, पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह. संदेश लक्ष द्या. जर एक्स जागी -x टाकलं आणि फंक्शन चेंज झालं नाही तर इव्हन, चेंज झालं तर ऑड. फॉर एक्झाम्पल बघा. माझ्याकडे x² आहे आणि मला चेक करायचे इव्हन आहे का ऑड आहे. मी एक्सच्या जागी -x टाकलं, एक्सच्या जागी -x टाकलं तर मला सांगा -2 प्लसच येईल, म्हणजे परत तेच फंक्शन मिळालं नाही. परत तेच फंक्शन मिळालं, याचा अर्थ हे इव्हन आहे. मग ऑड म्हणजे काय? तर ऑडला मी एक्झाम्पल दाखवतो ते बघा काय. f(x) = x³ घेतलं मी. एक्सच्या जागी -x टाकलं तर इथे येणार -x चा क्यूब, मायनसचा क्यूब मायनस x³, बरोबर. मायनसचा क्यूब मायनस x³ हे आलं -f(x), कारण x³ हे f(x) आहे. मायनस साइन आलं म्हणून हे आहे ऑड फंक्शन. सगळ्यांना कळलं का इव्हन आणि ऑडची डेफिनिशन? सगळ्यांना कळली का इव्हन आणि ऑडची डेफिनिशन? दोज हू हॅड डाऊट, इव्हन म्हणजे काय आणि ऑड म्हणजे काय? येस. लिहून घ्या पटकन हे, मग मी याची डिडक्शन्स दाखवतो. हे पटकन लिहून घ्या, मग मी याची डिडक्शन्स दाखवणार आहे. येस. डिडक्शन्स काय आहेत बघा सगळ्यांनी. सो तुमच्या लक्षात असेल हा फॉर्म्युला. इंटिग्रल -a to +a f(x) dx is twice 0 to a f(x) dx when function is even. When function is odd, answer is 0. हे मी मागच्या वेळी पण तुम्हाला सांगितलं होतं. आता जर फंक्शन इव्हन असेल तर काय घडेल ते बघूया आपण. When f(x) is even function and when f(x) is odd function. ओके. इव्हन फंक्शन, ऑड फंक्शन, काय घडेल बघा फक्त सगळ्यांनी. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट नाव. मला काय काय करायचंय? ए नॉट करायचंय,
एन काढायचंय आणि बीएन काढायचंय. इथे सुद्धा मला ए नॉट काढायचंय, एन करायचंय आणि बीएन करायचंय. ऑर आलं तर आन्सर 0 आहे, इव्हन आलं तर ट्वाइस आहे. मला सांगा एफ ऑफ एक्स इव्हन, जर इव्हन असेल एफ ऑफ एक्स, नीट पहा आणि सांगायचं मला, जर इव्हन असेल एफ ऑफ एक्स तर हे काय येणार? इव्हन असेल तर ट्वाइस, म्हणजे हे येणार 2/L इंटिग्रल 0 to L 2/L ट्वाइस येणार ना, 1/L आहेच, ट्वाइस होणार 0 to L एफ ऑफ एक्स dx. बरोबर. आता नीट बघा, ऑर असेल, हेच फंक्शन जर ऑर असेल तर आन्सर काय? 0 आहे. कळतंय सगळ्यांना? येस, फंक्शन इव्हन आहे म्हणून ट्वाइस झालं, ऑर असेल तर 0. ओके. आता पुढे बघा, फंक्शन इव्हन आहे एफ ऑफ एक्स इव्हन, आणि तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे कॉस इव्हनच असतो, म्हणजे इव्हन इंटू इव्हन काय होणार? इव्हन, म्हणजे हे ट्वाइस, 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स cos L by x by L dx. बरोबर ना, कारण फंक्शन इव्हन, कॉस पण इव्हन. पुढच्या ह्याच्यात बघा, फंक्शन इव्हन आणि साइन ऑड, कारण साइन नेहमी ऑड असतं. मग मला सांगा इव्हन इंटू ऑड काय येणार आहे? टेल मी, व्हॉट्स इव्हन इंटू ऑड? ऑड, करेक्ट. इव्हन इंटू ऑड, ऑड असेल तर 0. सगळ्यांना कळतंय? पुढे बघा, आता एफ ऑफ एक्स ऑड आहे, हे झालंय. एफ ऑफ एक्स ऑड आहे, हे ऑड आणि हे इव्हन, सांगा काय येणार आहे? एफ ऑफ एक्स ऑड आणि हे इव्हन, कॉस नेहमी इव्हन असतो. ऑड इंटू इव्हन काय? ऑड इंटू इव्हन, ऑड, म्हणजे आन्सर 0. आता एफ ऑफ एक्स ऑड आहे, एफ ऑफ एक्स ऑड साइन ऑड इंटू ऑड काय? इव्हन, म्हणजे हे येणार ट्वाइस 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन n बाय x बाय L dx. सगळ्यांना हे टेबल कळलं का? सगळ्यांना हे टेबल कळलं का? इंटरवल बघून चेक करायचं. जर इंटरवल -2 प्लस असेल, आय रिपीट, इंटरवल -2 प्लस असेल तरच इव्हन ऑड चेक करता येतं. येस, करेक्ट. अदरवाईज करता येत नाही. इंटरवल -2 प्लस असेल तरच इव्हन ऑड चेक करता येतं, अदरवाईज करता येत नाही. ओके. येस, पटकन लिहून घ्या, देन विल गो फॉर न्यूमरिकल्स. येस, क्वेश्चन 1 इज, पहा, f of x is x minus x cube minus 2 plus 2. Period is given to be 4. Find f of x. Yes, now my question is, काय काय करायचं सांगा याच्यामध्ये. काय काय करायचं सांगा. Yes, what we need to find in this complete question. येस, ए नॉट एन बी एन, करेक्ट. सगळंच करायचं तुम्हाला, ए नॉट एन बी एन. त्यासाठी मी पिरियड वापरतो. पिरियड इज 2L इज इक्वल टू 4, देअरफॉर L इज इक्वल टू 2. मला L मिळाला आता. ओके, 2L इज 4, L इज इक्वल टू 2. नाउ सिन्स इंटरवल इज -2 प्लस, आय विल चेक इव्हन अँड ऑड. कसं चेक करतोय बघा मी. इव्हन अँड ऑड चेक करत आहे मी. एफ ऑफ एक्स दिलंय x मायनस एक्स क्यूब. मी एक्सच्या जागी -x टाकतो, एक्सच्या जागी -x, एक्सच्या जागी -x टाकलंय बघा मी. नीट पहा, एक्सच्या जागी -x टाकतोय मी, करेक्ट. एक्सच्या जागी -x टाकलं, एक्सच्या जागी -x. हे -x तसंच, मायनसचा क्यूब मायनस आणि मायनस प्लस एक्स क्यूब, मायनसचा क्यूब मायनस आणि मायनस प्लस एक्स क्यूब. यातून मी मायनस कॉमन घेतो, तर मी मायनस कॉमन घेतो तर हा एक्स आणि हे मायनस एक्स क्यूब येईल. आता मायनस हेच ओरिजिनल फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स, म्हणजे एफ ऑफ -x आलं मायनस एफ ऑफ एक्स. फंक्शन काय सांगा, ऑर का इव्हन? व्हॉट्स द फंक्शन? फंक्शन इज ऑर इव्हन? येस, ऑर फंक्शन, करेक्ट. सो दिस इज ऑर फंक्शन. मला सांगा ऑर फंक्शन असेल तर ए नॉट ची व्हॅल्यू काय, एन ची व्हॅल्यू काय? व्हॉट आर ए नॉट अँड एन व्हॅल्यूज? व्हॉट आर ए नॉट अँड एन व्हॅल्यूज? झिरोज, करेक्ट. बोथ व्हॅल्यूज आर झिरोज. वी हॅव टू फाइंड ओनली बीएन. आपल्याला फक्त बीएन करायचंय. मी कसं करतोय बघा आता. फक्त आय एम गोइंग टू फाइंड ओनली बीएन. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट नाव. ओके, फक्त लक्ष द्या. मी आता फक्त बीएन काढणार. आय एम गोइंग टू फाइंड ओनली बीएन. ओके, फक्त बीएन काढणार आहे. पहा, सो बीएन फॉर्म्युला इज, बीएन इज इक्वल टू 2/L इंटिग्रल 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन n by x by L dx.
So is equal to 2 by L. L is 2. Correct? 0 to L. L is 2 because L is 2 here. F of x. F of x is x minus x cube sin n pi x upon L. L is 2 dx. Tell me how to solve this question. सांगा मला हा कसा सॉल्व करायचा आहे. Tell me how to solve this question. UV, correct? This is U and this is V. पहा मी कसं करतोय फक्त लक्ष द्या. So 2 cancel. U V rule. U V1 हे एकाकडे लिहितोय बघा. Minus U dash V2 plus U double dash V3 between the limits. Correct ना? So U V1, U dash V2, U double dash V3 and so on. सांगा पटपट मला आता. U काय? x minus x cube. V1 म्हणजे याचे इंटिग्रल मायनस साइनचं मायनस कॉस n pi x by 2 अपॉन n pi by 2. याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus 3x square बरोबर ना. याचे इंटिग्रल मायनस साइन n pi x by 2 अपॉन n pi by 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचा येणार 0 minus 6x बरोबर ना. 0 minus 6x काय येणार आहे. माइनस माइनस प्लस cos n pi x by 2 upon n pi by 2 ब्रॅकेट क्यूब. इथे संपत नाही बघा. इथे संपत नाही कारण याचा अजून एक डेरिव्हेटिव्ह शक्य आहे. सो गो फॉर वन मोर टर्म. मी अजून एक टर्म कडे जाणार आहे which will be minus again. याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 6. याचं इंटिग्रल sin n pi x by 2 upon n pi by 2 raised to 4. करेक्ट? बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2. येस. आता मला सांगा यातून काय डायरेक्ट कॅन्सल होईल. टेल मी व्हॉट वी कॅन कॅन्सल डायरेक्टली. काही डायरेक्ट कॅन्सल होईल का. येस साइन. का. कारण बघा जर मी 2 टाकलं तर 2 कॅन्सल होतो. साइन n पाय 0 असतं. 2 टाकलं तर 2 कॅन्सल होतो. साइन n पाय 0. 0 टाकलं तर साइन 0 येतोच. करेक्ट. सो साइनच्या टर्म मी कॅन्सल केल्या आणि आता उरतंय काय बघा. आय एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस साइन टर्म्स. साइन टर्म्स कशा उरतात बघा फक्त सगळ्यांनी. सो विच इज इक्वल टू साइन टर्म्स सगळ्यांनी कॅन्सल केल्यात कारण ते 0 येत आहे. आता काय टर्म्स उरतायत बघा. पहिली टर्म उरणार आहे x मायनस एक्स क्यूब इंटू मायनस कॉस n पाय x बाय 2 अपॉन n पाय बाय 2 आणि शेवटची थर्ड टर्म होईल प्लस मायनस 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 6x into cos n pi x by 2 upon n pi by 2 cube. Correct? Between the limits 0 to 2. आता मी अप्पर लिमिट 2 टाकणार आहे. बघा काय मिळेल. 2 टाकतो मी अप्पर मध्ये. इथे 2 minus 2 cube. 2 minus 2 cube 8. 2 minus 8 is minus 6. करेक्ट. हे येणार मायनस हा मी वर देतो 2 upon n pi. इथे x2 टाकला म्हणजे cos n pi म्हणजे मायनस cos n pi उरलं. करेक्ट. आय एम जस्ट पुटिंग द व्हॅल्यूज. Okay, minus 6 2s are 12. इथे येणार 2 cancel cos n pi. करेक्ट. अपॉन हे येणार आहे 2 cube 8 म्हणजे ह्याला मी वर पण शिफ्ट करू शकतो. 8 अपॉन n cube pi cube. करेक्ट. ह्याला मी वर शिफ्ट केलं. हे झालं अप्पर लिमिट. मायनस लोअर लिमिट 0 टाका. इफ यू पुट 0 minus 0 into anything 0. See 0 into anything 0. So लोअर लिमिट 0 आहे. आता सिम्प्लिफाय करूया. पहा काय मिळतं. मायनस मायनस प्लस 12 upon n pi cos n pi minus 12 into 8 96 cos n pi upon n cube pi cube. करेक्ट. आता cos n pi ची व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला 12 upon n pi cos n pi is minus 1 raised to n minus 96 upon n cube pi cube. करेक्ट. cos n pi is minus 1 raised to n. जमेल का सगळ्यांना. Everybody understood this. You have to put this bn in the series f of x. A not 0 टाकायची an 0 and bn value. Everybody understood this. सगळ्यांना कळलं का. My question is for question number 2. Question 2 मध्ये मला सांगा फंक्शन इव्हन आहे का ऑड आहे. क्वेश्चन 2 मध्ये सांगा मला फंक्शन इव्हन आहे का ऑड आहे. इव्हन आहे. हा कॅपिटल एल ची व्हॅल्यू काय येईल. कॅपिटल एल ची व्हॅल्यू काय येईल. कॅपिटल एल ची व्हॅल्यू काय येईल.
स्मॉल एल येईल. करेक्ट, स्मॉल एल. व्हेरी गुड. येस, पटकन करून टाकायचं सगळ्यांनी. आपली वेळ संपली आहे. मी काय करतो, या बोर्डचा फोटो काढून तुम्हाला चॅटमध्ये शेअर करतो सो दॅट यू कॅन राईट द न्यूमेरिकल आणि क्वेश्चन 2 सॉल्व्ह करून तुम्ही चॅटमध्ये त्याची आन्सर सबमिट करायची. इज दॅट ओके? आपली वेळ संपली, लेक्चर कधी बंद होईल, त्यामुळे मी याचा फोटो काढून तुम्हाला चॅटमध्ये शेअर करतोय. ओके, हा प्रॉब्लेम तुम्ही लिहून घ्या आणि क्वेश्चन 2 सॉल्व्ह करा. येस, सो आजचा सगळ्यांना टाईप नंबर 3 आणि टाईप नंबर 4 कळला का? आजचा सगळ्यांना टाईप 3 आणि टाईप 4 कळलाय का? येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इन द नेक्स्ट क्लास आय विल कन्क्लूड दी लेसन. पुढच्या क्लासमध्ये लेसन कदाचित कन्क्लूड होईल. ओके, येस. सो थँक्यू व्हेरी मच.